ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಜರ ಮಾಡ सुरमण धनुष्य पांच धनुष 5000 प्रमाणे हाथ 20,000 सुजानी 4 हस्त सुधनुष गलिची समसु भूमि उचाईची ओम ह्रीं चतुरसहस्रनाम धनुमत्वः मध्य भूमितः पंचसहस्रना प्रामाणुच्चे शमोशरणस्थिताय श्री तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दोई और सिंहासन के बनी सरस वेदी सुंदर सोहन धनुष 750 कीन मुटाई नैन के। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य सार्धसप्तधनु स्थूल सोपान वेदिका संयुक्त शमोशरणस्थिताय श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। बनी बैठक सुंदर सोहिनी परम वेदी ऊपर मोहिनी सरस शुभाकर सोरी चाल जो खचित मोती माल जो। ओम ह्रीं वेदिकाय नानाविध चरण संपन्न पीठ संयुक्ते शमोशरणस्थिताय श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। वेदी ऊपर कूट सुगोल विशेषिये मूल विशेष गण सूची धनुष दो देखिए गणो 7 शातक 50 मानिए ऊपर गण सूची लघु प्रमाणिए। ओम ह्रीं वेदी कुपरी मूल सूची 50 सप्तशत स्वपादि मूले चूल कास्थले लघु सूची प्रमाणे गोलाकार कोटि स्थित देवी देवकृतः जनगुणगान संयुक्त समस्त शमोशरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। गोल विराजे सार पहलत हम जानिए अम्बा सहित छतरी ऊपर मानिए ऊपर कलश सरस विराजे सार जो समोशरण मणिकन चंडी का परम सुखकार जो। ओम ह्रीं उपरि कलश संयुक्त छत्र काय के अर्थ अतः संवुष्टे प्रथम मिष्टरः संयुक्ते स्थिताय श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। बैठक दूजी को वरुणन बचानिए सामे दरवाजे 8 सुमानिए 3 दरवाजे सुंदर देखिए आमें सामे एक सुविशेष। ओम ह्रीं दयो सन्मुख त्रिद्वारयुक्तेन तथा दयो दिशेयो सन्मुखैकद्वारयुक्तेन द्वितीय विष्टेरेण संयुक्ते शमोशरणस्थिताय श्री तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। वसु दरवाजे बागे सुंदर गायके अम्बा भी वसु जान बने शुभ लायके ऊपर गुमटी 3 रही सुगकार जो 3 पर कलशा रही सुंदर नार जो। ओम ह्रीं अष्टादशस्तंभयुक्तानानुष्टाष्टद्वाराय युक्त वेदिका संयुक्ते शमोशरणस्थिताय श्री तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। धनुष 1000 ऊंचाई जानिए प्रथम भूमि ते चढ़ी नीचे फल मानिए विजय नाम दरवाजो सुंदर सोहनो आगे है चौक परम मन मोहनो। ओम ह्रीं वेदिक उपरि बहु विशिष्ट संयुक्ते शमोशरणस्थिताय श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सुबग चौक के देव और सुजानियो बनो
मणिमय मानियो मध्य बनो और चौक विपुल शोभा अरे स्टैंड है तुम चित्रे बने सुविशाल परम छवि को दिए। ओम ब्रीं चतुष्टाग्रह पार्श्वद्वये विशिष्ट ऋषिषु मध्ये नानाविध रचनायुक्त चतुष्क संयुक्ते समोश्रणस्थिताय तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। 18 सरस बैठक और सिंहासन जो गनि सुवेदी मणिमय मानज लसत छज्ज तकिया देखी परम दल परदासु ओम द्रीं विष्टर बैठक सोपान वेदिका ಮತ್ತು ವಾರಣಾವರಕ ಶೋಭಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮೋಸರಸ್ಥಿತಾಯ ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥಂಕರಾಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। सरस बंधन वर विशाल जो रतन माल सुमूर्ति लमल जो बहुत च ऊपर पहनाता है मनोभवन को चुबलाता है। ओम ह्रीं रत्न मुक्त निर्मिते संकप बहुध्वजाय संयुक्ते समोशरणस्थिताय श्री तीर्थंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। ऐसी बैठक में जहाँ देवी देव निहार नर नारी जिन रात के वर गुण गावे सार। ओम ह्रीं पूर्वोक्त शुभ संपन्न इष्टरेषु दिव्य नारी कृत अजगुणान संयुक्ते समोशरणस्थिताय श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। उपचे नाहिं भेद सिवानों पर चढ़े जिनका माही चढ़ जाओ सूचन अतिशय बड़े इंद्र नीलमणि गोल सिलात हम देखिए ऋषभ देव के 12 योजन पे किए। ओम ह्रीं श्री जिनातिशयतः यत् सोपानानेकेदं विनाक्षणमात्र चटन समर्थानि एवं भूत नीलमणि निर्मित 12 योजन वर्तुल शिला संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री ऋषभजिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಘ್ಯ ಯಾರು ಬೆಳಗಾಕತ್ತಾರ್ರಿ? ನೀವು ಬೆಳಗಾಕತ್ತೀರಿ, ನಾವು ಬೆಳಗಾಕತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ಸ್ವಾಹ. ನಾವು ನಮಃ ಅಂತವಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಚಲೋ 23 के क्रम हानि जानल जो सही समव शरण की रचना ताऊ कर कही निर्मल शीला विशाल चमक बहुता समी सब विभूति प्रतिबिंब दधि सतजास में। ओम ह्रीं अंतिम त्रयोविंशति तीर्थंकराणामुत्तरोत्तरहीन रचना परिमाण विष्टराशिला संयुक्ते समवसरण स्थिताय श्री अजितनाथ त्रयोविंशति जिनेन्द्राय नमः। ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೇಳಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಘ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಜಿತನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಂಭವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಅಂಥ ಗುಣ ನಿಮಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ರಿ? ಚಲೋ ಹಾ। समव शरण को वैभव घेर कर जो धार हो धूली साल सुकूट परम सुंदर कहु मानो मनुष्योत्तर के गिरिवन हर्षाय की सेवत जीव के चरणों से अब हुई आएगी। ओम ह्रीं धूलिसाल दुर्ग संयुक्ते समवसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। पंचवर्ण के रतन चूर कर जो भरो इंद्रधनुष की कांति धरि सुंदर मनो कहूँ चामग कहूँ हरिय झलक पन्नाची सी कहूँ कंचन कहूँ इंद्र महिला दुर्सी। ओम ह्रीं पंचविध चूर्ण निर्मित गगन विसारी ज्योतिर्युक्त धूलिसाल दुर्ग संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः।
ಚಪ್ಪನ್ ಕುಮಾರಿಯರು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊ ಬರ್ರಿ. ಎದ್ದು ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬರ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ರಿ. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕುಮಾರಿಯರು ಎಲ್ಲದಿರಿ? ಒಂದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಎದ್ದೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಮುಂದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕುಮಾರಿಯರು ಎದ್ದೇಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ನಡುವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮುಂಭಾಗದಾಗ ಕೂತ್ಕೋರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಪ್ಪಿ, ಈ ಲೈನಾಗ ಕೂತ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಶ್ರೀಮಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಸಿದ್ರೆ ನಡುವ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕುಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಬೇಕಪ್ಪಿ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರ, ಅವರು ಬೆಳಗದಂಗೆ ಆಕತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋರಿ. ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿ. ಹಾಂ, ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಕೂತ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತಾಟ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋರಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಬಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಹಾಂ, ಮುಂದಿಂದ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಪಿ, ಮುಂದಿಂದ ಕೂತ್ಕೋರಿ. ಹಾಂ, ಕುಂದ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಚಪ್ಪನ್ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದ್ರಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ತಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು. ದಿನ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂಜಾನ. ಚಲೋ. श्री जिनको जो शरीर जानी चौगुनी ऊंचाई, जो जन एक प्रमाण भागवसु 40 गाई, होय भागवती सुमूल उपरघट जानू, याविद ऊंची तुलसू तुली साल बखानो. ओम ह्रीं जन शरीरतः चतुर्गुणोच्च मूलभागद्वय स्थूले उपरि क्रमशः सूक्ष्मेण धूलिसालदुर्गेण असंयुक्ते समवसरणस्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः. ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರುಪಾಮಿತ್ವಿ ಸ್ವಹ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧೂಳಿ ಸಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಯೋಜನೆ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತದೆ. 1 ಕೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 ಧನುಷು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಧೂಳಿ ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಮಾನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬುಕ್ನಾಗ ಚಿತ್ರದ ಆ ಕಮಾನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಗೋರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಬದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧೂಳಿ ಸಾಲದ ಈ ಯಾವ ಕೋಟೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕೋಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಯಾವ ಭೂಮಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲೋ. रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, करवाचे है 4 कूट के नाम सुनीचे, नीचे जान वैजंत जयत अपराजित लीजे, बने गंगूर गुरज बैठे सब सुखदाई, भव्य जीव ज हम बैठी भी लोके 10 दिश भाई. ओम ह्रीं चतुर्दिक्षु कंघोराघुरज भैटक संयुक्त चतुर्द्वार संयुक्ते धूलिसाल दुर्गेशो दुर्गेण संयुक्ते समोसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः. ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರುಪಾಮಿತ್ವಿ ಸ್ವಹ. ಕುಮಾರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ಸ್ವಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಹ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ರಿ. 3 लोक आकर कहूँ तीसै सुनिहारे, अधो लोक चित्रामनर कदु कतः विचारे, भविक देख चित्रम पाप सुकृत भागे, 3 लोक में धर्मसार तुम चित्त लागे. ओम ह्रीं नानाविध चित्रावली संयुक्ते समवसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः. शिला बनी सुविशाल सीढ़ी तम सुधि जानो, 4 गली 30 ऋषभ जन के माने, 14 को सजूए को 23 झूलानी, 2 तरफ सुजान गली के वेदी भावी, 2 वेदी के बीच में गली चौड़ाई आन, ताको वर्णन सब करो शोभे घटिक समान. ओम ह्रीं
वृषभदेवस्य क्रोशैकाय त्रयविंशति क्रोशलम्भासु सुसोपानचतुर्गलेषु उभयतः स्फटिकमणीय वेदिका संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। चौडी वेदी जान धनुष उर्धार जो कनी सार्थ शतचाप पौर सुखकार जो वेदी गली सुजान लंबाई एकसी तेई सके क्रमहानी जानली जो सही। ओम ह्रीं अंतिम त्रयोविंशति तीर्थंकराणां यथागमक्रमहीन वेदिका संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। चार गली न के बीच चार अंतर परे चार कोट अरुविनी पांच बने करे इन नव के अंतर वसुभूमि निहारी नीला अंत में कुशाल विचारी। ओम ह्रीं चतुर्विंशतिकानां मध्ये थरालभूमौ चतुर्णां पंचानां वेदिकानामन्तरतलालिष्टानां भूमिशिलानां पर्यन्ते धूलिशालदुर्गे च संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्रीजिनेन्द्राय नमः। वेदी कोट में मिनो कर्क विचारी वेदी बीत समान सुमन में धारी कोट तले जोड़ो सु घाटो पर लयो कनो चौगनो उंचो चिंतन हेम कहूं। ओम ह्रीं जिनदेहाश्चतुर्गुणोच्च विद्यकामम समायताभिः पंचमवेदिकाभिः उपरि क्रमहीनायामोच्च दुर्गेश्च संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्रीजिनेन्द्राय नमः। वेदी पांचो कंचन वर्ण सुजानी बने कंगूरा मंदिर ऊपर माने बहिर ध्वजा विशाल और रचना धनी वर्णन का कवि सरस शोभा बनी। ओम ह्रीं कंगूरा मंदिर ध्वजा सुशोभिताभिः कंचन वर्ण पंचवेदिकाभिः संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। भूमि चैत्य प्रसाद प्रथम सुवेदी जानी भूमि खातिका प्रमाण दूजी वेदी मानी पुष्प वाटिका सुभूमि आठों कोट दुसरो चौथी उप रंग आटो सभी भूमि जानिए पंचमम वेदी पंचमी जानिव ताके आगे सार चार कोट वेदी सुप अंतराल वसुधार। ओम ह्रीं पंचवेदिका चतुर्धुर्ग अष्टांतरालेषु नानाविधि रचना संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। चार कोट अरुवेदी पांच प्रमाणिये एक तरफ के दरवाजे नव जानिए चार दिशा के 36 दरवाजे कहे शोभ परम में शाल कांत कर लहे। ओम ह्रीं चतुर्दिक्षु चतुर्धुर्ग पंचाधिक द्वार संयुक्ते समवसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। प्रथम कोट आरुवेदी प्रथम निहारिये तीन कारण में कली सुप्रथम विचारिये ऐसे ही दरवाजे और सुजानिए तीन के बीच गली को भूमि मानिए। ओम ह्रीं पंचमदुर्ग प्रथम वेदिका द्वाराणां मध्ये प्रथम वीतिका भूमि भिन्न द्वाराणां मध्ये द्वितीया वीतिका भूमि संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। आठ भूमि संबंध आठ गली सही अश्व में कोई कटक में कहीं दिन के दरवाजे सो कपड़ लगे तमच माता सुख कारण हिरंजहा। ओम ह्रीं अष्ट हेलो
ओम ह्रीं अष्टभूमि संबंधी नियमानष्ट वीतिकामभय पार्श्व अनेक वज्रमय कपाटयुक्त स्फटिक निर्मित वेदिका द्वार संयुक्ते समवसने स्थिता श्री जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति। तीन गले नद्भूमि विषजा वेसहि होइन कारज विषेद मनस आवेतहि तीन पर बैठकनि दो दशो वादरे राजत कलाश तुंग मनोसिम कोमरे। ಹಲೋ ए माइक सरी ಮಾಡಿದ್ನಟ್ಟ ओम ह्रीं अभ्यंतर वीतिका द्वारा संयुक्ते समवसने स्थिताय श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। महावीर सरी ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧೂಳಿ ಮುಂದೆ कोटु धूलि साल सुजानिये सरसवेदी चार बखानी वर्ण कंचन मई सुखकार जो झूल चारत तू जगमग सार जो। ओम ह्रीं स्वर्णमय चतुर्विंशति द्वारयुक्त दुर्गद्वय संयुक्ते समवसने स्थिताय श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। बीच के दो कोट सुजानी सरसवेदी चार बखानी लसत दरवाज जो भी सजो कर्ण से कहे सजो। ಈಗ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧ್ವಜಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧ್ವಜಗಳ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಂ ह्रीं ರೌಪ್ಯಮಯ ಚತುರ್ವಿಂಶ ದಾರಯುಕ್ತ ದುರ್ಗದ್ವಯ ಸಂಯುಕ್ತೆ ಸಮವಸರಣೆ ಸ್ಥಿತಾಯ ಶ್ರೀ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। घटक कोट सुंदर सारजो वास अकंदर को हार जो बसत वेदी आट सो परजो हरित वर्णक पाट सो तारजो। ओम ह्रीं स्फटिकमय दुर्गद्वाराभ्यंतर वेदिकाष्टद्वार हरिद्वर्णकपाट संयुक्ते समवसरणे स्थिते श्री जिनेन्द्राय जलाधिर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। दरवाजे सुंदर जति सनिहारी जिन तनो ते बारह गुण तुम उचारिए जान हो जे वीर सो जोड़ वर अमरो मेरे सिर रस जान सौने को बदलो। ओम ह्रीं स्फटिकम जिनदेहत द्वादश गुणेच्छोच्चतुर्णगायत षट्त्रिंशत् द्वार संयुक्ते समवसरणे स्थिताय श्री जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। दरवाजे का कोई और सोगी बन बैठक सुंदर नैन पेकी दरवाजों पर बैठती रे कहीं जिनके ऊपर कहा पोषो पालही। ओम ह्रीं द्वाराणाभुवय पार्श्वे मुकुटयुक्त विष्टल संयुक्ते समवसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय जलाधिर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। तिनके ओपन गुमटी बहुत विचारी छोट छोटी जान अनेक हारी। ओम ह्रीं ऊपर कलश ध्वजा मेरा जय सोहने बैठ देवी देव सोहन गुण को बने। ओम ह्रीं जुनगुण गायक देवी देव भूषित क्षुद्र घंटिकायुक्त अनेक गुमटी विशिष्ट द्वार संयुक्त समवसरण स्थित जिनेन्द्राय जलाधिर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। जिन में रत्नमयी तोरण शोभे कहा रत्नमाला पुष्पमाला गतजा जिनके पंकति बनी सरस शोभर जे नानविध चित्रम सुरचना कटे। ओम ह्रीं विविध रचनायुक्त द्वार संयुक्त समवसरण स्थित श्री जिनेन्द्राय जलाधिर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। तीन दरवाज में जो कुमार रतन नानविध के जल रोमी करड़े जिनमें वो प्राकार फूल जले जड़े जगमग होते में लोक सूरी नाच कड़े। ओम ह्रीं विविध रत्नमाला पुष्पमाला क्षुद्र घंटिका पुक्तियुक्त द्वारा संयुक्त समवसरण स्थिताय श्री जिनेन्द्राय जलाधिर्घ्यं निर्वपामिति। नवद्वार में द्वार पलटार बने तीन द्वार में ज्योतिष काकड़ गंधर गुजरे से देवदर में कड़े भवन सुवासितो धर्मोत करते। ओम ह्रीं गदाधरे दो धरन में ताड़े सुरवर वे कल्प सुवासी जानिए महाबोधि दरबीर। ओम विविध अनेक द्वारपाल संयुक्त
समवसनतिता श्रीजनेन्द्राय जलाद्यर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा चमर छत्र चारि अरु कलशब निमिषा प्रजापि जना रोटा असिव सोजनी मंगल सूत्र व्यसन नाम कहे हैं सुता 108 एक को प्रमाणी 36 दारुण की जो पाल के मीर के 144 प्रमाणी मानी 715 विचार और 500 पावन एक दानी अष्ट गुने करो 1 लाख बरमा 24 सहस जुटार 16 ओम प्रेम 1,14,000 षोडश मंगल द्रव्य विभूषित षट चित्र त्रिशद्वारा संयुक्त समवसनसिताय जनेन्द्राय जलाद्यर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा पांडुकाल महाकालये मानव पद्म सुजा पिंगल रत्न सुकंठ सब नहीं सर्पण परमा ಓಂ ಪ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ್ಲನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹೊಸ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೂ ಯಾವ ಥರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು, ಗಂಟೆ, ಮಂಗಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗ ಅರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗಡೆನೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದ್ವಾರ ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ದಾಟಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋರು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಾರ್ದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದ್ರು ಇಲ್ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರದೇ ಸೂತಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂದ್ರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೂ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಬೇರೆ, ಜಗಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ರೂಮ್ಗಳು. ನೇರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಸೀದಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 2 BHK 3 BHK ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರಣದ ಒಂದೊಂದು ದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಸದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜನೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಬಾರ್ದು, ವಸ್ತುಲನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ವಸ್ತುಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಸ್ತುಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಸ್ತುಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ವಸ್ತುಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಢತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ಆ ಬಾಗಿಲು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರಣ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಮನೆಯೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಆರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವಂದರೆ ನಾವೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪರಮಾಣುಗಳು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಪುದ್ಗಲ ಇದೆ. ಶಬ್ದವೂ ಪುದ್ಗಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ. ಪುಣ್ಯ ಪುದ್ಗಲಗಳು ಆ ಬಸದಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಪುದ್ಗಲಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶ್ರಾವಕರ ಷಟ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುದ್ಗಲಗಳು. ಆಹಾರ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪುದ್ಗಲ ಹುಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪುದ್ಗಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪುದ್ಗಲಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಕರ ಷಟ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪರಮಾಣುಗಳೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದೆ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೇ ವಸ್ತು ಹಾಕಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗಂಧೋದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಸಜ್ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕು. ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಅವರನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ತೋಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಜಪ ಮಹಾರಾಜರು ಜಪ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮಾನಸ್ತಂಭದ ಮುಗೀತು. ಮಾನಸ್ತಂಭದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸುವ. ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ನಾಳೆ ಮಾನಸ್ತಂಭ 24 ಎಷ್ಟು 4 ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಮಂತ್ರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೈತಿ? ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಮೋಶರಣ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತ ಜಪ ಹಾಕಿ ಲವಂಗ ಇದ್ರೆ ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಸಮೋಶರಣ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಮೋಶರಣ 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 ಸಹಿತಾಯ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಮೋಶರಣ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಮೋಶರಣ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಮೋಶರಣ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. बोले हरिहंत भगवान की, 24 भगवान की. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಶಮೋಶರಣದ ವಿಧಾನ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೋಸರಣದ ವಿಧಾನದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದರ್ಗಗಳು ನಾಳೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಯಾಣದ ದಿವಸ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅರ್ಘ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದು ಬಾಲಲೀಲೆ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳು 56 ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಷ್ಟ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ 12 ಗಂಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಡೀತವೆ. ಈಗ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ದೀಕ್ಷಾ
ಕಲ್ಯಾಣದ ಅರ್ಘ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24 जिन राज दिगंबर हो गए, लोकांतिक जट आय स्तवन सब कर गए, तप की न बन जाय परिशह स गहे, आह्वानन हम करत भक्ति से पूजिए. ओम ह्रीं तप कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंश तीर्थंकर जिनेन्द्राय अत्र अवतर सवष्ट आह्वाननम. ओम ह्रीं तप कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठठा स्थापनम. ओम ह्रीं श्रीं तप कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय अत्र मम सन्नितो भवसनदीकरणम. शुचि गंगन देखो प्रासक जल सिंचनी बरखर लावत हो, पद पंकज जिन राज चढ़ावो रोगत शादीन शमत हो. ओम ह्रीं तप कल्याण प्राप्त चतुर्विंश जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮಗೂ ದೀಕ್ಷೆ ಸಂಯಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಸಂಸಾರ ತಾಪ ನಿವಾರಣಾಯ ಚಂದನಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಅಕ್ಷತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ಅಕ್ಷತಾಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಕಾಮಮಾಣ ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ನಿವಾರಣಾಯ ದೀಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಅಷ್ಟಕರ್ಮದಾನಾಯ ಧೂಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚತುರ್ವಿಂಶ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಮಹಾಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಫಲಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಾಹ. द्रव्य सो आटो प्रासुक जल से तो कर कंचन ताल बराय, पद पंकज में जोड़ो लक्ष्मण धर्म तन रो योग विहाय. तप कल्याण कजो भी सजन के पूजो लोकांतिक सराय, हम भी पूजे भक्ति से जिन चरण कमल में बल बल जाय. ओम ह्रीं तप कल्याण प्राप्त ऋषभादि चतुर्विंश जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಘ್ಯ. 24 जनपति नमो तप कल्याण के प्राप, तप दिदि महीनो खोल को मिटे सकल संताप. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಘ್ಯ. अतः प्रत्येक पूजा प्रत्येक अर्घ्य प्रस्थापनाय पुष्पांजलि क्षिपेतो. चैत असीति नेमि दिना तप धर्म बलाय, ओट परे उदर के आत्म शुद्धि कराय. चैत्र कृष्ण नवम्यां तप कल्याण प्राप्त आदिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वा. दशमी दिन सित माघ की तपतारा बन जाय, पूजे इंद्र पणींद्र जी हम पूजे सुख पाय. ओम ह्रीं माघ शुक्ल दशम्यां तप कल्याण प्राप्त आदित्यनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. भंग सिर सित पूनम दिन तपतारा संग त्याग, रमणी के धारणे तप में है अनुराग. ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल काय हचरे? तप कल्याण प्राप्त जवळेवर बरे. अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. शुक्ल द्वादश माघ की तारा है नबियो, तपतारा वंपार है भाग है सब को. ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वादश्यां तप कल्याण प्राप्त अभिनंदन जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. चैत्र शुक्ल ग्यारस कहा दीक्षा बन जाय, लोकांतिक आभोदया हर्ष हर्ष गुण गाय. ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल एकादशं तप कल्याण प्राप्त सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. कार्तिक शुक्ल तेरसी यंगा संग दुखाय, तारा आत्म ध्यान को कर्म उड़े उकदाय. ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल त्रयोदशं तप कल्याण प्राप्त पद्मप्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. जून स्वाहा. प्रमादन को जिना तुम काले मन जाय, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशो महा छोटे सुरपद गाय. ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्यां तप कल्याण प्राप्त सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. वृततार असितार सम करते निज कल्याण, औषकाली झरसी ध्यान धरा मिला. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯ ನಮಗಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಘ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗೋದು. ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬರೀ ಅರ್ಘ್ಯ ಹೇಳ್ಸೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರುವಪಾಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಘ್ಯ ಏರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಪೌಷಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಂ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ತೀರ್ಥಂಕರ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಜಲಾದಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾಘ ಶಿರಸಿತ ಏಕಮ ಮಹಾದರಾ ದೀಕ್ಷ ಜನರಾಜ್ ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪುಷ್ಪದಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. द्वादश श्यामा माघ की जनमैया के साथ मेरी संग से मेरा होतारा आत्मकारा. ओम प्रिय माघ कृष्ण द्वादशाम तप कल्याण प्राप्त शीतलनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. भवभोगन से विरक्त हो त्यागतन से हो फाल्गुन सित एकादशी रहे अडोलत को. ओम प्रेम श्री पाल्गुण कृष्ण एकादशम तप कल्याण प्राप्त श्रेयांसनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. ब्रह्मण चतुर्दशी फाल्गुने तप संयम को दान लौकांतिक तपसा. ओम प्रेम श्री पाल्गुण कृष्ण चतुर्दश्याम तप कल्याण प्राप्त वासुबोध तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. माघ सिता चौथी पड़ी नगन नगन तन हो अपन करे सिर नायके देवी देव सुदेव. ओम श्री माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तप कल्याण प्राप्त श्री विमलनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. द्वादश ज्येष्ठ सुहावनी कृष्ण पक्ष की दीक्षा मन. ओम प्रेम ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशाम तप कल्याण प्राप्त अनंतनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. धुर्धर तप को दान के शुक्ला माघ बला तेरे सनाम प्रसिद्ध है तेरे कर्म की हार. ओम प्रेम माघ शुक्ल त्रयोदशम तप कल्याण प्राप्त धर्मनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. नाशवत इस संग से हो गई आपोदा कृष्ण चौकसी से सबके नाम. ओम प्रेम ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम तप कल्याण प्राप्त शांतिनाथ दीर्घनेन्द्र जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. जोड़ गए षटकंडमय मोहन को प्रेम विशाख शुक्ला एक जग संगने. ओम प्रेम वैशाख शुक्ल प्रतिपदाभ्याम तप कल्याण प्राप्त कुंतनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. मंग सिर सिद्ध चौदह बल संयम लीना दान करे तपस्या आपने कर्म जलावन हार. ओम प्रेम मार्गशिर शुक्ल चतुर्दश्याम तप कल्याण प्राप्त अरहनाथ जनेन्द्र जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. राज त्याग दीक्षा दरे आत्मदान लगाए अंग सिर सिद्ध एकदशी हमें पूजिल शाय. ओम प्रेम वैशाख कृष्ण ओम प्रेम मार्गशिर शुक्ल ಏಕಾದಶ ತಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜನೇಂದ್ರ ಜಲಾದಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತಿ. ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಂಗಲ ಕುಂಭ ಸವಾಲ್ದಾರಕರ ಯಾರ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ब्रह्मर दशम वैशाख के लीना उत्तम वन जाकर लुंचित किया लागे कर में आ. ओम प्रेम वैशाख कृष्ण दशमम तप कल्याण प्राप्त मुनीसूरत तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. आत्म रस को चाकने वन में हुई निसर्ग आषाढ़ कृष्ण दशमी दिना करते कर्म को भर. ओम प्रेम आषाढ़ कृष्ण दशम्याम तप कल्याण प्राप्त नमीनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. राजमती को त्याग कर लीना रति अविकार श्रावण सिद्ध दशमी बले करे कर्म को क्षार. ओम प्रेम श्रावण शुक्ल षष्ट्याम तप कल्याण प्राप्त नमीनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. पौष कृष्ण एकादशी ज्ञान धरा बन जाए कर्म कलंकन जाए. ओम प्रेम पौष कृष्ण एकादशम तप कल्याण प्राप्त श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति. स्वाहा. शिवर मणि के कारणे वन में गए सोए भंग सिर सिद्ध दशमी सोने लगे कर्म के. ओम प्रेम मार्गशिर शुक्ल दशमम तप कल्याण प्राप्त महावीर तीर्थंकर जनेन्द्राय
ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿತೆ ಸ್ವಾಹ. ಬೆಳಗೊಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಾರ. ಬೆಳಗೊಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಾರ. ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗುವುದು. राजने दर वैराग्य महातीर है छोड़ा है सब मान. दिन की यह जाया मलिका का वो मन है शाय. बढ़त सुनत जो भाव से सब संकट कट जाए. ಬೆಳಗೊಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಮಾಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಂಡಲ್ದಾಗಿದ್ದವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲಿ ಗಿಪ್ಪಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೆಂಡಲ್ದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪೆಂಡಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೈಮಾಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಾಕಿಯವರು ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಭಜಿಸುವೆ ಭಜಿಸುವೆ ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ 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 ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಚೌವೀಸ ಜಿನರಿಗೆ ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಚೌವೀಸ ಜಿನರ ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ. ಜಯ ಹೋ. नमस्ते मुनीन्द्र देवारे भली भांति से कर्म कंता सवारे सुखदश तपवन जंजारी सदा हम नमन कर दिन मन संहारी त्रयोदश प्रकार सुचारित्र धरा अहिंसा महासत्य परम ब्रह्मचर परिकृत छाया हरा महासंयम ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ. भूखो निर्खार चलत है शोभा क्षमा शुद्ध मीठी बदन है. परिशुद्ध भोजन सभी दोष टाले दया को दर वस्तु मल निकालो. वचन काय मन बुद्धि को नित्य धारे धर्म ज्ञान से आत्मा अपना विचारो. कर सत्य भाव रहे चारित्र निश्चय दर्शित मन में. वृषभ आदि श्री वीर चोदिस जीजने बड़वीर शक्ति गुणी ज्ञान ईर्षा. खड्ग ज्ञान आत्म कुबल मोह नाशा. खड्ग ज्ञान आत्म कुबल मोह. प्रभु धारा ही रंग मारंग गयो रे रंग मारंग मारंग मारे. प्रभु धारा ही रंग मारंग गयो रे. अभिमान करो रे पाठ करो रे अभिमान करो रे गुणगान करो रे. हम चैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे हम चैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे. देवादिदेव वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय. ओम ह्रीं श्री
चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्र दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाल पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा बोले 24 भगवान की जय ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ರಿ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ತಗೋರಿ. ಒಂದು ಅರ್ಘ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ, ಸಂಜು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸಂಜು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೌದರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಬರ್ರಿ, ಯಜಮಾನ ದಂಪತಿಗಳು ಜವಳಿಯವರು ಲಘು ಬರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ಬೇಬಿ ಬರ್ರಿ. ಅರ್ಘ್ಯ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಭಯ್ಯ, ಅರ್ಘ್ಯ ಬೋಲಾ. ಹಾ ಯಾ ಇಕಡೆ. ಹೇ ಗುರುದೇವಾದ ನೆನಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸುವಿರಿ. ಹೇ ಗುರುದೇವಾದ ನೆನಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸುವಿರಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಣ್ಣುವಿರಿ, ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಿರಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಣ್ಣುವಿರಿ, ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಿರಿ. ಚಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹಿಸುವಿರಿ, ದೇಹದ ಮೋಹವ ತೊರೆದಿರಿ. ಉದಕ ಚಂದನ ತಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವದೀಪ ಸಧೂಪ ಫಲಾರ್ಘ್ಯಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಮಂಗಲ ಗಾನ ನಿವಾಂತುಲೆ ದಿನ ಗೃಹೇ ಮುನಿ ರಾಜ ಮಹಂತೆ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ವಾತ್ಸಲ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಧ್ಯಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಸರಳ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯ ಸಾಗರ ಜಿ ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿರಾಜಮಾನ ಜಲಾದರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ತೇ ಸ್ವಾಹಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಗೆ ತೊಂಬರಿ, ಅಡ್ಡ ಬೇಡಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಹಾ ಸೌದರ್ಮೇಂದ್ರ ಬರ್ರಿ, ಜವಳಿ ಇವರು ದಡೋತಿರ್ ಬರ್ರಿ, ದಡೋತಿರ್ ಬರ್ರಿ. ಸಂಜು ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಭಟ್ಟರ ಕಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿವರ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುರಾಯ. ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುರಾಯ. ಧರ್ಮದಿ ನಗರ ದಯಾ ಸಾಗರ ಋಷಿವರ್ಯ. ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುರಾಯ. ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುರಾಯ. ಓಂ ಬ್ರಹ ಪರಂ ಪೂಜಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪ್ಯೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಶಲಾದರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಂತೆ ಸ್ವಾಹಾ. ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿವರ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಗುರುರಾಯ. ಧರ್ಮ ದಿವಕರ ದಯಾ ಸಾಗರ ಋಷಿವರ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಗುರುರಾಯ. ಓಂ ಬ್ರಹ ಪರಂ ಪೂಜಾ ಜಗದ್ಗುರು ಅಕ್ಲಂಕೇಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪ್ಯೋ ಶಲಾದರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ತೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಇನ್ನೊಂದರಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದನ ತಾಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರರಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದನ ತಾಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಚರು ಸುದೀಪ ಸುದೀಪ जिन गृहे माताजी महं विजय. ओम ब्रह परम पूज्य विद्याश्री माताजीभ्यो पद्मश्री माताजीभ्यो साक्षात विराजमान एक ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿರಾಜಮಾನ ಜಲಾದರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ತೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧಾನ ಆಗ್ಯದ ಸಮವಸರಣ ವಿಧಾನ, ಪಂಡಿತ ಕುಂವರ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪಾದನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋರು ಶ್ರೀ SP ನವಲಗುಂದ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ACP ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು. ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಕೂಡ SP ನವಲಗುಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮವಸರಣ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊತ ನೀವು ಯಾವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಾನಸ್ತಂಭ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಭೂಮಿಗಳಿದೆ, ಭೂಮಿಗಳ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು, ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಯಾವ ದ್ವಾರಗಳಿದೆ, ದ್ವಾರದ ಬಣ್ಣ ಏನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸಮವಸರಣ ವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ನವಲಗುಂದ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೋಸ್ಕೆ ಅವರು, ಧಾರವಾಡದವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿನವಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ SP ನವಲಗುಂದ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜಿನವಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಬರ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮವಸರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೋಂದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮವಸರಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮವಸರಣ ಬರೀ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಮವಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮವಸರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮವಸರಣದ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾರ್ಥಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ SP ನವಲಗುಂದ ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದೆ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದು ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡೇ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ವಜಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪಗಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಡಿ ಮೇಲೆ ವಜಿ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ, ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾ ಅಂದ್ರು. ನಾವಿದೀವಿ, ನಮ್ದು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ವಜಿ ತಗೊಂಡು ತಡ್ರಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕೊಡ್ರಿ, ಕೇಳಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಚಪ್ಪನ್ ಕುಮಾರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಯಾರು ಅದಾರನ್ರಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸವಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತವ್ರು ರಥದಾರ ಯಾರು ಅದಾರ್ರಿ? ಜೈ ಬಲೋ 24 ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ನೋಡ್ರಿ, ರಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಿಟಿಯವರು 25,000 ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಬೇಗನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಕೇವಲ 25,108 ರೂಪಾಯಿ. ಕೆಳಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರು ಅದಾರನ್ರಂಗ? 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿಗದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಕುದ್ರಿ
ನಾಷ್ಟಾದಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ತರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇವ್ರೇನು ಬಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಲೋಕಾಂತಿಕ ದೇವರಾಗಿ 8 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿದೆ ಅತಿಶಯ ಜೈನ್ ಸಾಕಿನ ಹುಬ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಯಾರ ಈಗ ಇವರು? 1000. ಇನ್ನು 5 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. 5 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1008 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ನಿಗದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೆಸಿಪ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ತಾವುಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ 56 ದೇಶದ ರಾಜರಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ 1008 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 56 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಗಳು, ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 12 ಕಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಹಳ್ಯಾನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೇನ್ ಬೇಕು. ಹೋಗಾಕ ಟೈಮು, ಬರಾಕ ಟೈಮು, ವಿಧಾನ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು. ಹಾಂ, ಎದ್ನಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರವೀಣ, ನಿಮ್ದು ಅವಲಕ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸೇವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಾಷ್ಟಾದಿಲ್ಲೇ ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳೈತಿ. ಪ್ರವೀಣ, ಆರತಿ ಒಂದು ತೋರ್ಪ. ಪ್ರವೀಣ ಅದನ್ನ ಸಂಜು, प्रवीण अदा नोड सांगून जायला पाहिजे, आहे काय नाही? काय अर्जंट आहे काय त्यांचं? यार अदारील संगीतकार हाँ हाँ अक्षय देतोवर कया शांति जन्म से निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्टशताजित लक्षण गात्रम नौमि जिनोतमम्बुजनेत्रम पंचम वेप्सित चक्रधराणा पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणेश शांतिकरं गण शांतिमवेप्सु षोडश तीर्थकरं प्रणवामि दिव्यतरुस्फुर पुष्पसृष्टि द्वन्द्वविरासन योजन घोष आतपवारण चामरयुग्मे यश विभाति च मण्डल तेज तं जगदर्शित शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु येष तु शान्ति महिमरे पठते परमां च यभ्यर्चितां कुटकुण्डलहाररत्ने शक्ताब्दिवे सृगणे सिद्धपादपद्मा ते मेजिना प्रवरंश जगत्प्रदीपा तीर्थङ्करा सत्यशान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां एतेन्द्र सामान्यतपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रबोध बलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् दर्शतो भगवाव्याधियो व्यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चोरमारेक्षं जगताम् असम्भोषीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभोतु सततं सर्वसौख्यप्रदाये प्रदस्यादिकर्माणां केवलध्यानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः स करोतु शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः सर्वलोकशान्त्यर्थं शान्तिं शान्तिदारा पुष्पूर् कमलवकुलमालोत्पल्लकल्लारमल्ले कुमुदकुरुकुध्यद्योतिका केतकीनां मरवकदमानानां मालती चम्पकाना चिञ्चरणपुरस्तान्दं जले प्रोक्षिपामि पुष्पाञ्जलिः पुष्पांजलिं क्षपेत ओम विसर्जन ಮಾಡ್ರಿ ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रौं ब्रस्यावस सर्वे देवता हेत महा महा स्वस्थानं गच्छत गच्छत जय 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 विसर्जनं करोमि स्वाहा प्रमादाद्यानदर्पादैर्विहितं रुहितं मयत् जिनेन्द्रस्तु प्रसादाता सकलं सकलं च दत् मोहध्वान्तवितरणविशदीशोद्बाधदीप्ति श्रियं सन्मार्गप्रतिसन्धोहां प्रतापादकं श्रीपादं जनचन्द्रशान्तिशरणं सद्भक्तिमानोमि ते भूयस्तापहर्षते भूतो भूयात् पुनर्दर्शनं भूयात् पुनर्दर्शनं भूयात् पुनर्दर्शनं जय बोलो चौबीसो भगवान की जय जय बोलो महावीर भगवान की जय समो शरण विधान की आचार्य श्री पुण्य सागर मुनि महाराज की परम पूज्य स्वस्ति श्री देवेंद्र कीर्ति भट्टारक स्वामी जी की भट्ट स्वस्ति श्री भट्टाकलंक भट्टाचार्य स्वामी जी की समस्त मुनि संघ की जय समस्त माता जी की जय विसर्जन आत नोड्री ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗೋದು. ಬಾಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದಾರರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶ್ರಾವಕರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ 56 ರಾಜಕುಮಾರರ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ₹1008 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಹೆಸರು ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರೀ ಹುಡುಗರ ಹೆಸರು ಬರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಸಾತ್ಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ರಿ SATAGONT ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸಾತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು.
ಇವನ್ನ ಇವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲೇನ್ರಿ ಇವ್ರು 1800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನು ಬರೋಬರ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾವ